Hello student, in today's lecture we will see some more example of transportation problem and how to remove the degeneracy in transportation problem. We will see some examples of transportation problem and find out the optimal solution as well as remove the degeneracy in the transportation problem. Let us move to the problem. We have find the optimal solution of the following transportation problem. Given that this is our transportation table, this in this direction this is bj, this is ai, this one is ai, and in this direction we have bj, means demand. See, 2 plus 3 5, 5 plus 12 is 17, summation ai is 17, 4 plus 1 5, 5 plus 5 10, 10 plus 7 17. bj total demand is also 17, therefore our transportation problem is balance. Here we use, to solve this transportation problem, we use the northwest corner rule. What is the northwest corner rule? Give here the total supply and equal to total demand, therefore transportation problem is balanced. This is our first step in transportation problem. Therefore we check whether which condition is satisfied, supply or demand. Supply is 2, demand is 4, therefore satisfy the supply condition, give here 2, and number of allocation remaining is 2. Therefore again next northwest corner is this one, x21. Here demand is 2 but supply is 3, therefore you can give only 2. Supply is satisfied, therefore demand is satisfied, therefore supply is 1. And first one, our supply is satisfied, therefore we draw or cut the row first, then cut the column. Next one is supply is 25 or supply is 1, demand is also 1, therefore our next procedure is allocation is at x22. Give 1, row is also satisfied, column is also satisfied, cancel the row as well as column. Again next northwest cell is here, therefore you can give here 1 or 12, you can give only 1. Demand is satisfied, 12 minus 1 is 11. Again array column, we solve this example using northwest corner rule. Here demand is 4 but supply is 2, therefore you can give here the number of allocation, means supply is satisfied, therefore give here only 2. 4 minus 2 is 2. Supply is satisfied, therefore cancel the row or cut the row. Again next northwest cell is here, therefore you can give only 2 here, demand is 2, supply is 3, you can give only 2 here. 3 minus 2 is 1, therefore cancel the column here. Again next northwest corner is this one, and therefore supply and demand is both equal to 1, therefore both supply and demand is satisfied, therefore you may cancel column as well as row. Next our northwest corner cell is this one, you can give here supply is 12 but demand is 5, but therefore we can satisfy only demand condition, and remaining is 7, and last one is 7, 7 is match, therefore our number of allocations equal to see here 1 2 3 4 5.
and m plus n minus 1 equal to m number of rows equal to 3, number of column equal to 4. इट इज इक्वल टू 6. मला असं वाटतं हे आपलं पहिलंच एक्झाम्पल आहे की ज्यामध्ये नंबर ऑफ आपल्याला ऑप्टिमल सोल्युशन चेक करायला लावलेलं आहे, पण नंबर ऑफ अलोकेशन आणि m प्लस n मायनस 1 यांची संख्या काय आहे, इक्वल नाहीये. म्हणजे आतापर्यंत तुम्ही असे एक्झाम्पल सोडविले की ज्यामध्ये नंबर ऑफ अलोकेशन इज नॉट इक्वल टू m प्लस n मायनस 1, पण तुम्ही फक्त कन्क्लुजन लिहिलं की दिलेलं सोल्युशन हे फिजिबल सोल्युशन आहे, ते बेसिक फिजिबल नाहीये. पण इथं तुम्हाला क्वेश्चन काय विचारलेला आहे बघा, की ऑप्टिमल सोल्युशन फाइंड आउट करा. कोणतं सोल्युशन, ऑप्टिमल. आणि ऑप्टिमॅलिटीकडे जर तुम्हाला प्रोसीड करायचं असेल तर तुम्हाला माहिती आहे की आपल्याला पहिले काय, आपली युव्ही मेथड काय आहे, बिफोर going to start the optimality procedure means UV method, our first step is check whether the number of allocations are equal to m plus n minus 1 and allocations are in a independent position. आता यामध्ये लोकेशन इंडिपेंडंट पोझिशनला आहे की नाही ते चेक करण्याच्या अगोदरच पहिली कंडिशन सॅटिस्फाय होत नाहीये की नंबर ऑफ अलोकेशनची संख्या m प्लस n मायनस 1 नाहीये. मग अशा वेळेस तुम्हाला काय सांगितलंय थेअरीमध्ये की तुम्ही एक एप्सिलॉन घ्या किंवा ई, एनिथिंग, काही पण नाव द्या त्याला, काही नाही, व्हेरिएबलचं नाव येते की असा ई चूज करायचा किंवा एप्सिलॉन, की त्या ठिकाणी आपली नंबर ऑफ अलोकेशनची संख्या 6 होईल आणि नाही, नंबर ऑफ अलोकेशनची संख्या 6 होईल, बरोबर. आणि ते कुठं असतील तर इंडिपेंडंट पोझिशनला असतील. आता या ठिकाणी बघा, जनरली असा चूज करायचा की आपण जो एप्सिलॉन घेऊ त्याच्यामुळे एका रोला किंवा एका कॉलमला जास्तीत जास्त अलोकेशन यायला पाहिजे, म्हणजे ते इंडिपेंडंट पोझिशनला येतील. तर बघा या ठिकाणी जर मी घेतला, म्हणजे कोणत्या ठिकाणी, या पोझिशनला जर तुम्ही घेतला, या पोझिशनला म्हणजे 3च्या पोझिशनला, तर काय होईल की या ठिकाणी या रोला 1 2 3 आणि ह्या कॉलमला 1 2 3 आणि ह्या रोला 1 2 3 अशी अलोकेशनची संख्या होईल. इतर कोणत्या पण ठिकाणी तुम्ही घेतलं तर या ठिकाणी तुमचं काही फरक पडणार नाही. सोल्युशन फक्त नंबर ऑफ स्टेप्स आपण करत जातो, त्याच्याने काही फरक पडत नाही. फक्त एकच काळजी घ्यायची की आपण जो एप्सिलॉन घेणार आहे त्याच्यामुळे लूप फॉर्म व्हायला नको. म्हणजे तुम्ही इथे नाही घेऊ शकत तो, कारण बघा इथं फिगर क्लोज होऊन जाईल. समजा मी या ठिकाणी घेतला असता तर काय झालं असतं, 1 2 3 4 आणि पुन्हा इथं, म्हणजे लूप क्लोज झाला असता. म्हणजे इथे नाही घेऊ शकत, किंवा तुम्ही अजून कुठं नाही घेऊ शकणार आहे, या ठिकाणी या डायरेक्शनला, इथे प्रत्येक ठिकाणी कुठे पण चालेल. बघा आता इथे जरी घेतलं तरी लूप फॉर्म होणार नाही, इथे जरी घेतलं तरी फॉर्म होणार नाही, नाही होते फॉर्म. फक्त इथे नाही घेऊ शकत. पण मी असं घेते की ज्या ठिकाणी एका कॉलम मध्ये किंवा एका रो मध्ये जास्तीत जास्त होतील. आता इथे जर घेतलं ना आपल्याला तर कॉलम मध्ये पण 3 मिळतील आणि रो मध्ये पण, म्हणून मी या ठिकाणी अलोकेशन घेते. म्हणजे काय देते त्या ठिकाणी, एक डमी एप्सिलॉन इक्वल टू 0, म्हणजे इथे 0 अलोकेशन मी केले. आता हे एप्सिलॉन इक्वल टू 0 केल्यानंतर नंबर ऑफ अलोकेशन्स किती झाले, ऍट कुठं घेतला मी तो, x31 ला, म्हणजे ऍट पोझिशन 3,1 ला. देअरफॉर अलोकेशन्स इक्वल टू m प्लस n मायनस 1 अँड इट इज ऑन, काय म्हणू शकतात तुम्ही, इंडिपेंडंट पोझिशन. आता जर ते m प्लस n मायनस 1 असतील आणि इंडिपेंडंट पोझिशनला असेल, काय म्हणतोय आपण, अलोकेशन्स आर इन अ इंडिपेंडंट पोझिशन. आता हे तुमचं पाठ झालेलं असेल.
इंडिपेंडंट पोझिशन असं जर असेल तर आपण ऑप्टिमॅलिटीची सेकंड स्टेपला प्रोसीड करू शकतो. मग आता बघा आपली ऑप्टिमॅलिटीची सेकंड स्टेप काय आहे की काय काढणार आपण UI आणि VJ. आता मी काय करते हे पुन्हा लिहिते. कोणत्या अलोकेशन झालेलं आपण पुन्हा लिहिणार. तेवीसला 2, 42 जसेच्या तसे, 33, 11. VJ आणि AI लिहायचा नाही कारण आपल्याला UI VJ काढायचे. 25ला 1 अलोकेशन केलंय, 45ला नाही आहे, 20ला पण नाही आहे. त्यानंतर आपण 3ला इथं किती घेतले, एप्सिलॉन इक्वल टू 0 घेतला. त्यानंतर 12ला नाही आहे, 8ला आहे, किती आहे 5 आणि 18ला 7. आता तुम्ही अलोकेशनची संख्या मोजा. 1 2 3 4 5 6. हे अलोकेशनच आहे आपलं. हे म्हणजे असं नाही की हे अलोकेशन हे आता काउंट होणार. आता तुमचं नेक्स्ट स्टेप काय आहे की UI आणि VJ मी कॅल्क्युलेट करते. UI आणि VJ कॅल्क्युलेट करायचं आहे. इकडं सप्लायच्या डायरेक्शनने UI घेतो आपण आणि या डायरेक्शनने आपण काय घेतो तर VJ. UI VJ कॅल्क्युलेट करण्यासाठी कोणता फॉर्म्युला आपण यूज करतो, CIJ इक्वल टू UI प्लस VJ. पण हे कुणासाठी करतो हे लक्षात ठेवा. हा फॉर्म्युला कुणासाठी वापरायचा आहे तुम्हाला तर ऑक्युपाईड सेलसाठी, म्हणजे जिथं सेल ऑक्युपाय झालेले आहे त्यांच्यासाठीच. म्हणून मी या ठिकाणी 0 घेतल्यावरती सुरुवात कुठूनही करा जिथं जास्त अलोकेशन झाले. इथे पण चालला असता 0 किंवा कॉलमला. म्हणून यांची बेरीज किती होते 3 आणि 0. जे अलोकेशन CIJ असतं अलोकेशन झालेल्या ठिकाणी तेच या ठिकाणी येईल. किती येईल इथे 23. त्यानंतर याचा उपयोग करून आपण इकडे काढणार 15 आणि 3 18, 5 आणि 3 8, 17 आणि 8 25. सगळे UI VJ कॅल्क्युलेट झाले. UI VJ कॅल्क्युलेट झाल्यानंतर आपण काय करतो तर D बार फाइंड आउट करतो. D बारचा फॉर्म्युला काय आहे, CIJ चा काय होता UI प्लस VJ आणि D बारचा फॉर्म्युला काय आहे CIJ मायनस UI प्लस VJ. हे आपण कॅल्क्युलेट करतो. म्हणून मी आता D बार कॅल्क्युलेट करते. D बार हा एक मॅट्रिक्स आहे. बघा अलोकेशन आहे म्हणजे 0 असेल, करून बघितलं तरी ते बरोबर येतं. 23 आणि 8 31, 42 वजा 31, 2तून 1 गेला 1, 4तून 1 गेला 1 11. 23 आणि 5 28, 33 वजा 28 5. 23 आणि 15 किती होतील, 23 आणि 10 33, 33 आणि 5 38, 11 वजा 38. तुम्हाला किती करायचे, बेरीज किती झाली UI प्लस VJ ची 38 आणि त्याच्यातून 11तून ते वजा करायचे म्हणजे मायनस. प्लसच्या ऐवजी काय येणार इथं फक्त ते मायनस. अलोकेशन आहे 17 आणि 5 22, हे येतील 23. 15 आणि 17 32 म्हणजे वजा 12. त्यानंतर अलोकेशन आहे 8 आणि 3 11, 12तून 11 गेले 1. अलोकेशन आहे तुमचा D बार आला लेस दॅन ऑर इक्वल टू 0. देअरफॉर तुम्ही काय कन्क्लूज काढणार इथं, कन्क्लुजन सोल्युशन इज नॉट ऑप्टिमल. नॉट ऑप्टिमल. जर तुमचा D बार लेस इक्वल 0 आला तर तुम्ही म्हणतात की सोल्युशन ऑप्टिमल
नाहीये. मग आता ऑप्टिमल नाहीये तर तुम्ही काय करतात, मिनिमम निगेटिव्ह बार, डी बार मधला मिनिमम निगेटिव्ह डी बार बघतात, म्हणजे व्हॅल्यू ही -12 आणि -27 आहे. मिनिमम कोणती आहे, -27. म्हणजे आपण इथून काय करणार, लूप फॉर्म करायला सुरुवात करणार. बघा आता या डायरेक्शनने जाते, इकडून डायरेक्शन आपली अशी असेल ना, इथे आली, इथून इथे येणार, यानंतर इथून आपण जाणार इथे, आणि त्यानंतर जाणार पुन्हा इथं. जिथून लूप सुरुवात केलं त्याला काय साईन देतो आपण, प्लस, त्याच्या कॉर्नरला मायनस, पुन्हा प्लस, त्याच्यानंतर मायनस. ही झाली आपली पुढची स्टेप. प्लस मायनस साईन दिल्यानंतर जिथं तुम्ही मायनस साईन दिलेलं आहे कुठं, आणि ह्या कॉर्नरला मायनस साईन आहे, तर त्यांच्यातलं मिनिमम अलोकेशन बघा निगेटिव्ह मधलं किती आहे, इथे 2 आहे, इथे 7 आहे. मिनिमम किती झाले, 2. तर ते 2 काय करायचे, अलोकेशन आहे त्या ठिकाणाहून वजा करायचे, आणि मायनस साईन आहे त्या ठिकाणाहून वजा करायचे, आणि जिथं प्लस साईन आहे तिथं ते ऍड करायचे. बघा मग काय चेंजेस होतील, तर 23ला निघून जातील कारण तिथं मायनस साईन आहे. बघा 23चे निघाले, 42, 33, 11ला ऍड होतील. अकराला अलोकेशन झाले 2. हा झाला पहिला रो. दुसऱ्या रो मध्ये ॲज इट इज राहील 17, 25, 45, 20. 17, 25, 45 आणि 20. आता यांना आपण अलोकेशन दिलेले आहे बघा, किती झालेले आहे, 17ला 2, 25ला 1, 17ला 2, 25ला 1. त्यानंतर पुढचा रो आहे आपला, इथे ऍड आहे बघा, प्लस साईन आहे, म्हणजे हे 2 इथं काय होईल तर ऍड होईल. 3, 12, 8, 18. पहिले ते लिहून घेऊ आपण, तो रो. आता या ठिकाणी 3ला किती येतील, 2, कारण 0 होते त्याच्यामध्ये आपण ते 2 प्लस साईन आहे म्हणून, इथे प्लस साईन आहे म्हणून ते ऍड करावं लागेल. 8चा आपल्याला काही फरक नाही कारण की ते लूपच्या लाईनवर नाहीये, पण इथं किती होतील, 5चे 5च राहतील, आणि इथे 2 गेले तर 5, 5, 5. आता बघा तुम्ही अलोकेशन्सची संख्या मोजा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 झालं ना. बघा या ठिकाणी डिजनरसी रिमूव्ह झाली की नंबर ऑफ अलोकेशन जरी लेस दॅन असेल तरी सुद्धा आपण म्हटलं की दिलेल्या ट्रान्सपोर्टेशन प्रॉब्लेमला डिजनरसी आहे. मग आता इथं आपण डिजनरसी रिमूव्ह केली, या ठिकाणी नंबर ऑफ अलोकेशनची संख्या आपण इक्वल टू m+n-1 केली, आणि या ठिकाणी जर तुम्ही पुन्हा ऑब्झर्व केलं तर अलोकेशन क्लोज लूप फॉर्म होत नाहीये, म्हणजे याचा अर्थ अलोकेशन्स आर इन अ इंडिपेंडंट पोझिशन. म्हणजे तुम्ही पुन्हा कन्क्लुजन लिहा की नंबर ऑफ अलोकेशन्स इक्वल टू m+n-1, m+n-1, आणि अलोकेशन्स कसे आहे, अँड अलोकेशन्स आर इन डिपेंडंट पोझिशन. असं असेल तर आपण काय करतो, मग पुन्हा प्रोसीड करतो, UI VJ काढतो, डी बार काढतो. UI घेतला, VJ. आता बघा तुम्ही जर ऑब्झर्व केलं तर ह्या रोला 3 अलोकेशन दिसत आहे, म्हणून मी 0 इकडं राईटला घेतला. अलोकेशनच्या ठिकाणची संख्या 0 आणि 18, 18, 8,
त्यानंतर याची 3, कारण तुम्हाला माहिती फॉर्म्युला कोणता वापरायचा आहे इथं तुम्हाला, CIJ इक्वल टू UI प्लस VJ. CIJ आता तुम्हाला समजलंय काय CIJ, पर युनिट ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट. म्हणजे ही 18, ही 8, याची आणि याची बेरीज ही 18 यायला पाहिजे. 18 अधिक 0 18, 8 अधिक 0 8, 3 अधिक 0 3, या पद्धतीने. आता अलोकेशन झालेल्याच डायरेक्शनने बघते बघा मी, इथं झालेलं आहे. म्हणजे इथं आपण किती घेणार, -7. कारण काय, 18 - 7 तुमचे किती होतील, 11. आता या डायरेक्शनने तुम्ही इथे येऊ शकतात. 3 आणि 14 किती झाले, 17. आणि 14 आणि 11 म्हणजे इथले 25 होतील. सगळे UI आणि VJ काढून झाले. आता पुन्हा मी काय काढेल, डी बार. डी बारचा फॉर्म्युला तुम्हाला माहिती काय, डी बारचा फॉर्म्युला तुमचा आता पाठ होऊन गेलेला असेल. CIJ मायनस UI प्लस VJ. आता मी हा डी बार काढते मॅट्रिक्स. 3 - 7 किती होतील, -4, 23 - 4 27. 11 आणि 7 म्हणजे किती आले, ते 11तून 7 गेले 4, 42 - 4, 42 मधून 4 गेले म्हणजे 38. त्यानंतर 8 - 7 1, 33 - 1 32. त्यानंतर अलोकेशन आहे. त्यानंतर अलोकेशन आहे 8 आणि 14, 14 आणि 8 22, 45 - 22 किती झाले, 23. 18 आणि 14 32 म्हणजे -12, इथे आल्याच निगेटिव्ह बघा. अलोकेशन आहे 12तून 11 गेला 1, अलोकेशन आहे. आणि इथं पण अलोकेशन आहे. अलोकेशन असलं की आपण काय म्हणतो या ठिकाणी, डी बार इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 0. देअरफॉर तुम्ही पुन्हा कन्क्लुजन काढणार, सोल्युशन इज नॉट ऑप्टिमल. सोल्युशन का बरं इज नॉट ऑप्टिमल, का बरं, डी बार इज लेस दॅन ऑर इक्वल टू 0. पुन्हा माझी प्रोसिजर काय आहे की मी निगेटिव्ह व्हॅल्यू कुठून मिळते तिथून लूप फॉर्म करायला सुरुवात करेल. आता इथून बघा, इथे मिळते तुम्हाला, म्हणून इथून लूप फॉर्म करा. इथं आलात तुम्ही, इथून इथे, इथून या ठिकाणी, आणि इथून इथे. लूप कसा ड्रॉ करायचा आहे, फक्त व्हर्टिकल आणि हॉरिझॉन्टल लाईनने. मग जिथून लूप ड्रॉ करायला सुरुवात केली त्याला प्लस साइन द्यायचं, कॉर्नरला मायनस, आणि हे प्लस मायनस दिल्या गेले की आपण काय करतो, त्यांच्यातला निगेटिव्ह साईन जिथे इथे आहे आणि इथे आहे, तर आपण काय करणार, जिथं मायनस साईन आहे तिथून ती क्वांटिटी वजा करणार आणि जिथं प्लस आहे तिथं ती ऍड करणार. मिनिमम किती आहे, 2 आणि 5 मध्ये अलोकेशन. एका ठिकाणी 2 दिलेले आहे निगेटिव्ह साईन असलेल्या ठिकाणी, आणि एका ठिकाणी 5, म्हणजे निगेटिव्ह साईन इथे आहे आणि इथे आहे ह्या कॉर्नरला. इथं 2 दिलेले अलोकेशनची संख्या आणि इथं 5 आहे. मग 2 आणि 5 मध्ये मिनिमम किती आहे, 2. म्हणून मी काय करेल, जिथं ऍड आहे तिथं ऍड करेल, जिथं सबट्रॅक्ट आहे तिथं सबट्रॅक्ट करेल. म्हणून आता माझा टेबल होईल 23 42 33 11 ला 2. त्यानंतर इथं सबट्रॅक्ट होणार आहे म्हणजे इथले निघून जातील 17. हे लूपच्या रेषेवरती म्हणून काही फरक नाही. इथं ऍड होणार आहे 20 ला 2 येतील. त्यानंतर 3 ला ऍड होतील 4, 8 ला 5 आहे, आणि 18 ला किती शिल्लक राहतील, 3च. पुन्हा लोकेशनची संख्या मोजा बघा, 1 2 3 4 5 6. याचा अर्थ काय की अलोकेशन्स
ची संख्या m+n-1 आहे आणि अलोकेशन्स आर इन इंडिपेंडंट पोझिशन. तुम्हाला काय पाहिजे असतं, अलोकेशन हे इंडिपेंडंट पोझिशनला आणि अलोकेशनची संख्या ही m+n-1च असेल. बघून घ्या तुम्ही, m+n-1 आहे आणि ऑब्झर्व जर केलं तुम्ही तर तुम्हाला काय मिळेल, या ठिकाणी इंडिपेंडंट पोझिशन बघायला मिळेल. लूप फॉर्म होत आहे का बघा, नो क्लोज लूप इज फॉर्म, देन यू कॅन से दॅट द लोकेशन्स आर इन अ इंडिपेंडंट पोझिशन. मी पुन्हा हेच फॉर्म्युले यूज करून पुन्हा हेच कन्क्लुजन लिहेल की लोकेशनची संख्या m+n-1 आहे आणि ते इंडिपेंडंट पोझिशनला आहे, म्हणून CIJचा यूज करून मी पहिले UIVJ काढते आणि मग डी बार काढते. ओके, कुठेही घ्या काहीच फरक पडत नाही. 0, 18, 20 आणि बघा 18 आहे, 20 आहे आणि इथं 11 झालं. आता त्याचा उपयोग करून इथे 8 व्हायला पाहिजे बेरीज, म्हणजे -10, 18 -15 म्हणजे बेरीज 3 होईल. त्यानंतर आपण इकडचे काढले, याचा यूज करून आपण इकडचा काढला. आता याचा यूज करून इथला काढला, याचाच यूज करून इथं काढणार. 20 आणि 5 25. आता तुमचा UI निघाला, VJ निघाला. आता UI VJ निघाल्यावरती मी परत काय कॅल्क्युलेट करते, डी बार चा फॉर्म्युला काय आहे, CIJ मायनस UI प्लस VJ इट इज इक्वल टू, बघा या ठिकाणी मॅट्रिक्समध्ये 11 - 15 किती होईल, -4. 23 - 4 27. पहिली क्वांटिटी 27. नंतर पुढची पोझिशन आहे 11 आणि 5 16, 42 - 16 किती झालेले होते ते, 42, 42 - 16 26 इज इक्वल टू 26. त्यानंतर 33 आहे, 11 आणि -10 किती झाले, 11 - 10 1, 33 - 1 म्हणजे किती आले ते 32. पुढची क्वांटिटी 32. नंतर अलोकेशन आहे म्हणून 0. नंतर पुन्हा 15 आणि 20, 20 - 15 यांची बेरीज 5, 17 - 5 किती झाले ते 12. त्यानंतर पुढचा नंबर आहे घ्यायचा, अलोकेशन आहे 0 येईल, करून बघा. 20 आणि 5 25 - 25 0 0. नंतर या ठिकाणी 20 - 10 10, 45 - 10 35. इथं अलोकेशन आहे म्हणून 0, इथे 35, इथं पण अलोकेशन झालेलं आहे म्हणून 0. त्यानंतर नेक्स्ट इथं अलोकेशन आहे 0 येईल, 18 आणि 5 23, 12 - 23 किती झाले, 18 आणि 5 23 होतात ना, 12 - 23 - 11. अलोकेशन आहे, अलोकेशन आहे. तुम्ही जर पुन्हा ऑब्झर्व केलं तर हा काय आहे, लेस इक्वल 0 आहे. काय झाला, हा लेस इक्वल 0. लेस इक्वल 0 जर असेल तर आपलं सोल्युशन हे पुन्हा मी म्हणेल की सोल्युशन इज नॉट ऑप्टिमल. इज नॉट ऑप्टिमल. आता ऑप्टिमल करण्यासाठी आपल्याला पुन्हा प्रोसिजर करावी लागेल, इथून लूप फॉर्म करावं लागेल आपल्याला. बघा आता लूप इथं निगेटिव्ह आलेलं आहे ना, इथून आपण लूप फॉर्म करणार. आता या ठिकाणाहून मी इथे जाते, इथून या ठिकाणी येईल, इथून इकडे येणार,
आणि इथून पुन्हा इथं येणार. इथं प्लस साईन देते, इथं मायनस देते, इथं प्लस देते, इथं मायनस देते. आता पुन्हा ऑब्झर्व करा तुम्ही, जिथं मायनस साईन आहे त्या ठिकाणी अलोकेशन आहे मिनिमम मध्ये 1 आणि इथे 3, तर मिनिमम किती झाला 1. जिथं मिनिमम आहे मायनस साईन आहे तिथून तो निघेल आणि जिथं प्लस साईन आहे तिथं तो ऍड होईल. 23 फक्त तेवढेच चेंजेस होतील. म्हणजे आता आपला झाला 23 42 ला रो होता 23 42 33 11 ला 2. त्यानंतर नेक्स्ट सेकंड रो होता 17 25 45 20. 17 25 45 आणि 20. आता लोकेशन बघून घ्या. 25 ला तुमचं झालेलं होतं, 17 ला काही नाही, पण 25 ला 1 येतो निघून जाणार आहे आणि 20 ला तो ऍड होणार आहे. म्हणजे इथे तो 0 होईल, म्हणजे इथला निघून जाईल आणि इथं 3 येतील 20 ला. 20 ला किती येतील तर 3. त्यानंतर नेक्स्ट आहे तुमचं तिसरा रो. 3 ला 4 राहतीलच, इथे तो ऍड होईल 12 ला 2. 3 ला 4 12 ला 2. 12 ला 2. त्यानंतर 8 ला 5 जसेच्या तसे, पण इथं मायनस साईने निघून 8 चे 5 आणि 18 चे किती होतील आता 2. 18 चे 2. आता तुम्ही जर पुन्हा ऑब्झर्व केलं तर तुमच्या असं लक्षात येईल की या ठिकाणी सुद्धा आपले अलोकेशन्स जे येते इंडिपेंडंट पोझिशनला आहे. बघा, नो क्लोज लूप इज फॉर्म अँड नंबर ऑफ अलोकेशन्स आर 1 2 3 4 5 6. ते 6 आहे. पुन्हा मी UI काढते, VJ काढते आणि VJ. ऑब्विसली ह्या रोला जास्त अलोकेशन आहे म्हणून इथं 0 घेते. यांची संख्या बघा 18 8. त्यानंतर इथं किती येतील 12 आणि इथे येतील 3. यांचा यूज करून आपण इकडचे काढू. 18 आणि 2 20 आणि त्यानंतर 18 आणि 11 पाहिजे ना, म्हणजे किती झाले ते -7. 18 - 7 इज 11. आता आपण तोच फॉर्म्युला पुन्हा वापरला CIJ साठी. CIJ इक्वल टू UI प्लस VJ आणि D बार इक्वल टू CIJ मायनस UI प्लस VJ. आता D बार काढते. बघा, 3 - 7 किती होतील ते -4. 23 - 4 किती आले ते 27. 3 - 7 म्हणजे -4. 23 - 4 झाले 27. त्यानंतर 12 - 7 5. 42 12 - 7 किती आले ते 5. 42 - 5 37. त्यानंतर 8 - 7 1 म्हणजे किती आले ते 32. नंतर अलोकेशन आहे. त्यानंतर 3 आणि हे किती होते आपले 18 आणि 2 2 2 होते. हा, तर 3 आणि 2 5. 17 - 5 12. त्यानंतर 12 आणि 2 14 म्हणजे 11. त्यानंतर 2 आणि 8 10 म्हणजे 35. त्यानंतर अलोकेशन आहे, अलोकेशन आहे, अलोकेशन आहे, अलोकेशन आहे, अलोकेशन आहे. म्हणजे याचा अर्थ काय, अलोकेशनच्या ठिकाणी ते बरोबर 0 होतात. म्हणून आपला D बार काय झाला या ठिकाणी, ऑल D बार इज ग्रेटर दॅन ऑर इक्वल टू 0.
Therefore, you conclude that solution is optimal. सोल्युशन ऑप्टिमल आहे. मग आपलं सोल्युशन काय येईल तर बघा, ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट अलोकेशन्स आता तुम्हाला समजलंय कसं लिहितो आपण. x14 ला आहे, x24 ला आहे, x31 32 33 आणि 34 ला आहे. मग आता डायरेक्ट कॉस्ट काढूया. 11 दुनी 22 अधिक 20 त्रिक 60 प्लस 3 × 4 12 24 8 पंचे 40 आणि 18 दुनी 36. किती झाले? 2 2 4 4 8 8 आणि 6 14 4 4 1 2 आणि 1 3 6 9 10 12 आणि 4 16 आणि 3 19 मिनिट. 2 2 4 4 8 8 आणि 6 14 4 4 1 3 आणि 1 4 आणि 4 8 आणि 2 10 आणि 1 11 आणि 2 13 आणि 6 19. बघूया बघा, लेस इक्वल 0 होते. पहिलं लूप फॉर्म करायला सुरुवात केलं -27 पासून. -27 पासून फॉर्म केलं लूप तुम्ही या पद्धतीने. मग डी बार पण काढला आणि डी बार वरूनच आपल्याला समजलं म्हणजे लूप आपण खरं तर या ठिकाणी फॉर्म करायला सुरुवात केलेली आहे आणि तो आपल्याला निगेटिव्ह मिळाला. लेस दॅन ऑर इक्वल टू -27 आणि -12 होते बघा पहिली पोझिशन डी बारची. -27 -12. मग डी बार ते मिळाल्यानंतर आपण पुढं केलं पुन्हा -27 मिनिमम आहे तिथून लूप फॉर्म करायला सुरुवात केली. ते लूप फॉर्म केलं बघा इथून मिनिमम निगेटिव्ह. मग एकाच ठिकाणी -12 आला बघा आपल्या याच्यात पण आपण सोडवल्यानंतर बघा -12 आला. -12 पुन्हा इथून लूप फॉर्म करायला सुरुवात केली. लूप फॉर्म केलं पुन्हा इथं -11 आले बघा आपल्या याच्यामध्ये. -12 नंतर आले -11 बघा या ठिकाणी. आणि मग आपलं डी बार पॉझिटिव्ह आला -11 काढल्यानंतर. बघा हे 3 लोकेशन आणि हे 4 आपले असेच आहे ना. हे 3 आणि हे 4 जिथं 0 आलेले आहे तेच. बेरीज काहीतरी चुकत असेल. 11 दुनी 22 11 दुनी तरी किती पाहिजे होती? 11 दुनी 22 60 नंतर 12 मग 12. याचा अर्थ आपण कुठंतरी एलिमेंट लिहायला चुकलेलो आहे. होते ना. एक मिनिट. 11 दुनी 3 चौक 12 11 दुनी 22 22 60 12 24 22 60 12 आणि पुन्हा 12 12 1 12 40 आणि 36. ओके, इथं कुठेतरी आपले अलोकेशन्स 1-2 नंबरचा काहीतरी झालेलं असेल. 1 किंवा 2 ऍड करायला. ऍड केल्या त्यानंतर निगेटिव्ह
मे बी इथं पण मिस्टेक असू शकते. आपण बेरीज करूया ना. बघा कसं चेक करायचं. 4 आणि 1 5, 5 आणि 5 10 आणि 2 12. बरोबर आहे. इथं आपले 12 होते सप्लाय, म्हणजे हे बरोबर आहे सोल्युशन. इथे कुठेतरी एका ठिकाणी देण्यात मिस्टेक झाली असेल. बघा इथं बेरीज किती होते. 4 आणि 2 6, 6 आणि 5 11 आणि 2 13. पण आपल्या एक्झाम्पल मध्ये सप्लाय किती होता. 12 होता. तो मॅच व्हायला पाहिजे. बघा. बाकी सर्व बरोबर आहे. तिथं एक ठिकाणी कुठंतरी आपण सप्लाय देताना ऍडजस्टमेंट करताना मिस्टेक झालेली. तर या पद्धतीने आपण डिजनरसी रिमूव्ह केली आणि सोल्युशन आपण फाइंड आउट केलं. तर हे टोटल कॉस्ट आली आहे 182 रुपीज. आता नेक्स्ट एक्झाम्पल बघू. इन अ मॅट्रिक्स ऑफ डी, इफ अलोकेशन्स आर नॉट प्रेझेंट इन द सेल बट देअर विल बी 0 इन द मॅट्रिक्स डी. म्हणजे अलोकेशन नाहीये पण तरी सुद्धा त्या ठिकाणी 0 आला. इथं तसा आलेला नाहीये. जिथं अलोकेशन आहे तिथं 0 आलेलं आहे बघा मॅट्रिक्स मध्ये. देन प्रॉब्लेम हॅज अ नो युनिक सोल्युशन. मग अशा केसमध्ये आपण पाहिलेलं आहे की आपल्याला दिलेल्या प्रॉब्लेमला युनिक सोल्युशन नसतं. असं कारण काय की जितके अलोकेशन झालेले आहे, म्हणजे जसं की हे झालेलं आहे इथे 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 आणि हे पण 0, हे इथला 0 आणि इथला 0, एवढेच ठिकाणी 0 पाहिजे जिथं अलोकेशन झाले. इथे कुठेही नको. जर असं असेल तर दिलेल्या प्रॉब्लेमला युनिक सोल्युशन नसतं. आपल्या ह्या प्रॉब्लेमला युनिक सोल्युशन आहे.